Very good morning, everyone. Today, I am going to start the new lesson for 5th standard students. See, that is parts of a flowering plant. Okay. See, this is your new chapter, and it's a first chapter for you. Okay, unit 1, plant life. In that unit first. So first chapter, parts of a flowering plant. Okay, parts of a flowering plant. See here, in this chapter, we studied about some what is that one? Just for only about parts are flowering plants. Okay, flowering plants ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. Okay, especially parts of a flowering plants, parts, different parts and their importance. Okay, different parts and their importance. See, in this chapter, key learning points. What are the points you are learning in this chapter? Okay, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, so first, types of roots. Yes, first concept. Next, root system in flowering plants. Next, shoot system, upper part of the plant. Okay, next, parts of a root shoot system na parts ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. Next, why leaves are green. Why leaves are green? Adon concept. You already studied this concept in your 4th standard. Okay, photosynthesis concept, chlorophyll. Okay, same concept here also there, right? So next, extra functions of shoot system. This is the last concept. ಏನದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? Right. So extra functions of shoot system. Right? Okay. Yes. First, we move on to the introduction class for this chapter. Okay. See, when you come to the introduction part, see here, introduction, flowering plants. So the chapter name is parts of a flowering plants. See, we saw different types of plants around us. We saw different parts, different types of plants and different parts. Okay, different parts of plant ನಾವು ಏನೋ parts ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ different types of plants ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವೀಗ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ bear flowers, some plants do not bear any flowers. Okay, see, flower bearing plants we are called it as a flowering plants. Okay, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫ್ಲವರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, right? So that is your flowering plants. Here in this chapter, we purely studied about the structure and function of flowering plants. Structure, ಅದರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, plants are very much essential for our life, very much essential. Okay, so in order to see here, plants especially, we are all depending on plants for the nutrition. Okay, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
not only for the human beings, all the living organisms, plants are very much important. So see, we are all depending on plants for food, directly or indirectly. Directly andre hege? So herbivorous animals en martave. So in your fourth standard is studied about this concept. Carnivorous animals, herbivorous animals, omnivorous animals, like that. So herbivorous animals enagutte directly depending on plants for their nutrition. Indirectly antandrenu, carnivorous animals depending on herbivorous animals depending on plants indirectly. Omnivorous also same case. So ade tara barutte omnivorous animals kuda. So yeah, whatever it may be. So we are all totally living organism depending on plants for food, directly or indirectly. Okay, idu nimige ನೆನಪಿರಲಿ. Okay, ಆಗ್ಬೋದಾ? Yes, simple one. ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ರ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Right? See here, plants. Okay, see, different types of plants grow in different climates and different seasons. How can you identify whether the one plant particularly grow in one season and another one crop growing in particular one season? How can you identify? Suppose I will give you the one example. See, that is about paddy. Okay, paddy or rice plant or paddy plant require a more amount of water. Okay, ತುಂಬಾ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? in the rainy season. Okay, rainy season ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ in the month of June or July we are going to sow the seeds of rice. ಅದೇ ರೈಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂಥರ ನರ್ಸರಿ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೂನ್ ಆರ್ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಆರ್ ಜುಲೈ, so in rainy season availability of water is more. That's why we are grown the paddy in that season only. So in the another season, winter season, other crops are there. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಆಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋನ್ ದ ಆಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, see, listen, when we talk about the atmosphere ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸಿ, ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ oxygen, right? We exhale the carbon dioxide. You got it? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, 4th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೀವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. Just we talk about oxygen. See, oxygen is very much essential for our life, survival of our life. Okay, now survival aglebeku andre oxygen beku. Okay, that oxygen is produced by plants during photosynthesis. During photosynthesis process in plants, oxygen released by plants. Okay na, oxygen na release ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? how much percentage? see, ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲಿ 21%. ಆ 21% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, in the presence of water, and in the presence of what? Sunlight. So photosynthesis, the process takes place in chlorophyll and produce glucose. Okay, ಆ process ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? it release oxygen, 21% oxygen. Okay, 21% of oxygen add ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Plant is the only source of oxygen on earth, right? Okay, please remember this point. See, the only natural source of oxygen is plants, right? Okay, this is one point. See here, in plants, naviga plants navu helidu varieties of plants navu nodta idivi. Varieties of plants are there in our surroundings. Varieties of plants are there. Varieties of see, different plants bear different flowers, different types of leaves, like that. In that one, some plants are very small, some plants are very, very small. Please remember, very small, like this. Some are very big, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮರಗಳು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂಥ ಮರಗಳು. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಓಮಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಆರ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, okay, you don't know about percentage of oxygen in the atmosphere. Okay, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. See how much percentage of oxygen on the earth in the air. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ 78% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ 21% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡಿಡಿವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 78% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ 21% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನೋಡೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಿ carbon dioxide in the air. How much percentage? See, come to here. See, carbon dioxide exists in the earth atmosphere at a concentration of approximately 0.04%. 0.04 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 1, ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ 1% ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಲಿಸನ್, ಏರು 100% ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, 78 plus 21, how much? 7 plus 2 9, 8 plus 1, how much? 9. Okay, so 99%. Okay, nitrogen and oxygen contributes 99% in the air. Okay, air ಅಲ್ಲಿ 99% ಇವೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 1%. ಆ 1% ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ಇದೇ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸಿ this is about introduction class for your first chapter, parts of a flowering plants. Parts of a flowering plants. In next class I'll explain, I'll take another concept, first concept in your chapter, and explain that one. Okay, agboda? Ishton explain madana. Okay, right. Okay, thank you.